ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। साडी खास पेशकश चोण नगाड़ा तो लगातार सवेर तो तुहानूं दस रहे हैं कि किस तरह के सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 4 साल पूरे हो गए ने। अज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास है, पर एक साल जो बाकी है वो एक साल के चुनौतियां किस तरह दी ने, वो चुनौतियों को पार करके किहड़ी पार्टी किस ते अपने पैर जो है जो मां पावेगी। साडे नाल खेतरी तस्वीर दिखाने के लिए साडे सहयोगी जुड़े हुए ने माझा मालवा दुआबा तो तुहानूं दस रहे हैं कि लोग इस वेले की सोचते हैं कि लोक मुद्दे किहड़े ने। तजर्बा की कहता है कि फिलहाल हालात किस तरह के बन सकते हैं। साडे सीनियर सहयोगी साडे नाल जुड़े ने असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर ने गौरव शुक्ला। गौरव स्वागत है बहुत बहुत तुहाडा। ते नपिंदर बराड़ साडे नाल ने ब्यूरो चीफ। नपिंदर स्वागत है तुहाडा। तो फिलहाल इन्हां दे कोलों जाणांगे कि तजर्बा की कहता है कि फिलहाल हालात किस तरह के ने, क्योंकि बार बार जिहड़ी गल बाहर निकल के सामने आ रही है कि इस वेले पंजाब की सियासत दे विच जो इस वेले सब तो वड्डा मुद्दा है वो किसानी अंदोलन है। वो किसान अंदोलन के आले दुआले ही जो है वो सारी तस्वीर घूम रही है। हालांकि चुनौतियां किसी पार्टी के लिए घट नहीं ने। 4 साल का समा पूरा कर चुकी कांग्रेस के लिए वड्डी चुनौती है, क्योंकि लोगों के विच सीधे तौर पर गुस्सा है, नाराजगी है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, बदलाव चाहिए। तो वह बदलाव किस तरह आएगा। अकाली दल के लिए दोबारा कमबैक करना बड़ी वड्डी चुनौती है, क्योंकि हालात कोई बहुते ज्यादा चंगे नहीं रहे। लोगों ने सत्ता धिर तो परे किया ही, पर मुख्य विरोधी धिर भी नहीं बनन दिता, तीजे नंबर पर जाके लगा दिता। आम आदमी पार्टी जिस फोर्स के नाल जिस जोश के नाल आई सी, आम आदमी पार्टी उस तरीके दे नाल जो खिलरदी हुई नजर आई, तो इसलिए आम आदमी पार्टी में भी बहुत मेहनत करने की लोड़ है, समा बहुत घट है। तो कुल मिला के जो चौथे फ्रंट की गल आ रही है, वो चौथा फ्रंट किस तरीके दे नाल बन सकता है, तो जेकर बनता है तो एग्जिस्ट किद्दां करता है, इस भी जो है वो लगातार नजर बनी हुई है। इन सारिया गलों के उपर चर्चा भी करांगे। फिलहाल एक पंजाब की खास पेशकश चोण नगाड़ा दे विच लगातार सवेर तो चर्चा कर रहे हैं सियासी समीकरणों से। वो सियासी समीकरण जो बदले भी ने तो बदलते हुए नजर आ भी रहे ने। एक साल बचा है, विधानसभा दी चोणां सिर ते ने। फिलहाल किहड़ी पार्टी दे लई किस तरह के हालात ने ते किहड़े हालात बन सकते हैं, क्योंकि इस वेले पंजाब दे विच बार बार वो गल आउंदी है कि किसानी अंदोलन एक वड्डा मुद्दा है। अजिहे दे विच किसानां दी इस सियासत दे विच किस तरह की जो एंट्री है वो हो सकती है, इसनूं लैके भी बार बार जो सियासी माहिर भी गल करते हैं। पर फिलहाल खेतरी हलकियां दे विच खेतरी तस्वीर किस तरह की है। माझे मालवे दुआबे दे विच मालवे की तस्वीर तुहानूं दिखाई कि लोग सरकार तो खुश नहीं ने। हालांकि अकालियां दे हक दे विच भी फतवा मलवईयां ने नहीं सुनाया सी। हालात इस वेले ने जो हर एक पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा दुचिती वाले बने हुए ने। कह नहीं सकते सरकार किस दी बनेगी, ये आसान नहीं है। तो फिलहाल जो है वो दुआबे की तस्वीर की कहती है, वो भी तुहानूं दसांगे। सुरेंद्र कंबोज साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। माझे दे विच हालात किस तरह के ने, माझे तो राजीव शर्मा साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। साडे नाल साडे सहयोगी गौरव शुक्ला, नपिंदर बराड़ भी जुड़े हुए ने। तो नपिंदर, फिलहाल बार बार असीं उही गल कर रहे हैं कि 2022 दे विच सियासी समीकरण सीधे तौर पर बदलते हुए तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुण तक की सियासत एक पासे तो 2022 एक पासे, क्योंकि वड्डा फैक्टर है किसानी। किस तरह देखते हो मौजूदा हालातों नूं ते आउण वाले समीकरणों नूं? देखो, किसानां दा मुद्दा ये नहीं है कि कला पंजाब हरियाणा दे विच वड्डा प्रभाव पा रहा, पूरे देश दे विच प्रभाव पा रहा, पर पंजाब क्योंकि सीधे तौर पर खेती प्रधान सूबा पंजाब दे सीधे तौर पर इफेक्ट है जिहड़ा वो किसानी संघर्ष दा पैंदा। और इस संघर्ष तो बाद पूरी दी पूरी राजनीतिक तस्वीर है जिहड़ी बदलती नजर आ रही है। चाहे तुसी अगर बीजेपी की गल करो सीधे तौर पर, तो बीजेपी 2012 दे विच जी 2012 की चोण उन्होंने लड़ी, तो 2012 की चोण देखो उन्होंने 2 सीटां मालवे तो मिलियां, 5 उन्होंने माझे तो मिल गया, 5 दुआबे तो मिलियां। हालांकि 17 के जाके ये 3 ते सिमट गई, पर 3 तो तुसीं देखो भी उदों कोई किसानी संघर्ष नहीं सी। अज किसानी संघर्ष है, संघर्ष किहदे खिलाफ है? बीजेपी के खिलाफ। ऐसे हालातों के सीधी चुनौती बीजेपी के लिए सीधी खड़ी हो जाती है। हुण तुसीं आ जाओ अकाली दल के लिए। अकाली दल देखो मालवे के क्योंकि अकाली दल का गढ़ रहा, अकाली दल 69 सीटां दे विचों 12 दे विच इन्हां ने 32 सीटां माफ करना 33 सीटां जिहड़ियां ने वो अकाली दल ने लईआं। 33 दे विचों सिमट के वो हालांकि पिछली बार मुद्दे कई हुई सी, चाहे बेअदबी का मसला होवे, कुछ होर मसले माफिया के मसलों के इल्जाम लगे, तो ऐसे हालातों के 8 ते आके सिमट गए। जे तुसीं माझे चले जाओ तो 12 तो 2 ते आके सिमट गया अकाली दल। दुआबे दे विच अकाली दल 11 तो 5 ते आके सिमट गया। ऐसी तस्वीर अकाली दल दा ग्राफ जिहड़ी पिछलियां चोणां दे दौरान उन्हां नूं वड्डा झटका लग्या। कांग्रेस जिहड़ी कि सत्ता ते है, कांग्रेस नूं एकदम जिहड़ा हैगा प्रॉफिट मिलिया सीगा। 12 दे विच जिहड़ा मालवे दे विच 32 33 40 ते उन्होंने कीता, पर ज्यादा फायदा कित्थों होया उन्हां नूं? उन्होंने देखो माझे दे विच 8 तो 22 का जंप किया, उन्होंने दुआबे दे विच 6 तो 15 का जंप किया। यानी अकाली दल नूं जे नुकसान होया तो सारा सारा फायदा कांग्रेस लैगी। पर हुण तस्वीर है जिहड़ी उस दे तौर ते बदल रही है। हालात ये है कि कोई भी पार्टी आज श्योरली नहीं कह सकती, हालांकि कांग्रेस दावा ये करती है कि असं देखो 3 खेती कानून रद्द करते विधानसभा
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਝੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦਬਦਬਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਜਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਉੱਥੇ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਜਿਹਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 22 ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੀ? अजी हाँ बिल्कुल अमृत, क्योंकि 2022 की जी तस्वीर है उस बारे स्पष्ट तौर पर हाले कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जिस तरीके के ताज़ा हालात बने ने, ताज़ा समीकरण बने ने, तो किते ना किते बीजेपी वास्ते एक वड्डी चुनौती जरूर है। क्योंकि एक तो अकाली दल तो वख होकर पहली बार बीजेपी ये चोण लड़न जा रही है, दूसरे पासे किसानी का जो मुद्दा तो मेरे नाल बीजेपी के आगू, और क्योंकि बीजेपी के जो राज सभा मैंबर ने श्वेत मलिक वो भी कुछ देर बाद इत्थे पहुंचणगे, पर उदों तक ਜਿਹੜੇ बीजेपी के स्थानक आगू ने उन्होंने तो जानते। तुसीं ये दसो कि सब तो पहला तो ਜਿਹੜੇ 4 साल पंजाब सरकार की ਜਿਹੜੀ कारगुजारी है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, और बीजेपी ਦੇ ਲਈ 2022 ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? देखो जी, मंगदा है पंजाब कैप्टन दो साहब अज 4 साल हो गए कैप्टन सरकार बनया, अज हर वर्ग कैप्टन साहब को हिसाब मंग रहा है, क्योंकि एक फेलियर सरकार है। 4 साल हो गए सरकार ने कुछ नहीं किया, झूठ लारे तो इलावा कुछ नहीं किया। सरकार च आने तो पहला जो मैं अपनी यूथ की गल ही करा, क्योंकि एज ए जिला प्रधान मैं यूथ की गल करदा कि कैप्टन साहब ने सरकार च आने तो पहला यूथ में एक बड़े झूठे लुभावने वादे किए, जिस तो उन्होंने कहा कि 4 हफ्तिਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ नशा खत्म कर देंगे। ग्रंथ साहब से एक पवित्र गुटका साहब से हथ रख के उन्होंने कसम खाधी सी कि ਅਸੀਂ 4 हफ्ते नशा खत्म कर देंगे, लेकिन नशा घर घर हो गया। तुसीं हाल वेख लिया, बेरोजगार भत्ता देवांगे, स्मार्टफोन देवांगे हर व्यक्ति ਨੂੰ। सो ये सरकार हर काम च फेल है, हर फ्रंट से फेल है, चाहे गल बेरोजगार भत्ते दी हो, चाहे गल पेंशन की हो, बजुर्गों की बजुर्ग वर्ग की गल कर लो, व्यापारी वर्ग की गल कर लो। हुण इन्होंने एक बजट जो लिया है लुभावने झूठे वादे फिर किए, क्योंकि इन्होंने एक फिर जो पहला शैतान लिया से झूठा प्रशांत किशोर उन्होंने फिर भाड़े से फिर ले आंदा वापस। ये क्यों लोड़ पई? क्योंकि सरकार फेल है, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਫਿਰ सवाल है कि सरकार ने भावें काम नहीं किए, पर तुसीं भी लोगों के विच नहीं जा पा रहे, क्योंकि किसानी अंदोलन के चलदे बीजेपी आगुआं का जो बाइकआउट किया गया वो कितनी कुछ वड्डी चुनौती है 2022 दी? देखो जी, सारा हिंदुस्तान का किसान साडे नाल है ते असीं किसानां दे नाल हां। सो ये जिहड़े कानून बने ने ये किसानां वास्ते बने ने। किसानां ने जिहड़ी अमेंडमेंट मंगी ने 7 अमेंडमेंट मंगी, वो चाहे गल MSP रखण दी होवे, चाहे गल फार्मर कोर्ट ते सिविल कोर्ट जाण दी होवे, साडी सरकारां ने सारी मंगां मान लियां ने। सो हुण ये जिहड़ा उन्होंने हिसाब नाल बन गया कानून, हुण किसान साडे हक ने। आउण वाले चुनाव बंगाल च होण, चाहे पुंडचेरी च होण, चाहे असम च होण, ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਕ ਹੋ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਚੁਣੌਤੀ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਟੰਟ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਏਗਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ 2022 ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ? ਧੋਖਾ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, 70 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ 33% ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਝੂਠਾ ਬਜਟ। ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਝੂਠਾ ਬਜਟ, ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਝੂਠਾ ਬਜਟ, ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਝੂਠਾ ਬਜਟ, ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1,68,000 ਕਰੋੜ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 33% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਵਧਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਛੜਯੰਤਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਆਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਟੋਟਲ ਝੂਠ, ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2022 ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਲਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਕੇਲ ਮਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਸੋਚਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ budget ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਕਾਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵਸ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਮੈਂ ਰਹੇ। ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵ੍ਰਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70-30 ਤੇ ਲੜਨਾ ਤੇ 117 ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।